start. Okay, guys. Welcome back after this on vacation of yours, a short autumn vacation. Because the time we are going through is such a time that we have to curtail everything, and our vacations, yes, very short because we have to cut short everything. So I hope you might have enjoyed your vacations. Already, you are in a state of vacation, right? So let's come back to what we have at hand, and that is our studies. For that to go on smoothly, we'll have to go like this for some time more. Okay. And praise to God, and we will pray to God that we will be able to come and join our friends together at school very near. Okay. So we'll pray for that, all of you. Hmm? So today we are going to learn a lesson from the book called Snapshots, and that is the lesson is called The Address by Marga Minko. Okay, Marga Minko. This lesson is a translated one. Okay, she's a Dutch journalist. Okay, Marga Minko. Okay, Marga Minko. Her real name is uh, once again. Her real name is not Marga Minko. It's a taken up name. It was really named as Sarah Minko, Menco, and she was born on 31st March 1920. She was a Dutch journalist. She was born in Netherlands. Okay, and in a place called what do you say? I don't know the real name of the place. It's a little bit difficult. Okay, that's we call the Netherlands has got different names. Okay, Netherlands are called Holland. Unofficially, they are called Holland, and the Netherlands they are called the Netherlands because several places are there. The main land is in Europe. It's a part of Europe, and then there are several parts near to the Caribbean islands. Okay. Page number, I think in your chapter, the page number will be, one second, I'll tell you. 10 and 10. Page number 10. It is. Okay, page number 10. Huh? And regarding the writer, she was a person who uh, survived World War II. Okay, she is a Jew. Okay, and she was living in Netherlands. And when the Nazi army under Hitler uh, tried to capture most part of Europe, Netherlands also came under the rule of these Nazis, and also people in Netherlands who were favoring the Nazis, they also overtook the control of whole of Netherlands, and they started delineating Nazis. അപ്പോൾ സോറി നാസീസ് ജൂസിനെ. അപ്പോൾ ജ്യൂസിനെ ജൂ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ പുറന്തള്ളുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നു. വേൾഡ് വാർ ടൂവിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ആദ്യം ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ശരിക്കും നാസി ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു ഇതായിരുന്നു, ജർമ്മനിയുടെ മൊത്തം ഇത് കൈയടക്കുക എന്നതായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇത് ഒരു എന്താണ് പറയാ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമായി മാറിയത്. ഓക്കെ, വേൾഡ് വാർ ടു വാസ് വേൾഡ് വാർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നീടാണ് അത് എന്താണ് പറയാ ഒരു വേൾഡ് ഡോമിനേഷൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ജൂതന്മാര് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് അഭയം കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ്. ആ ഒരു സമയം പാലായനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദേ വേർ റണ്ണിങ് അവേ. They were trying to. It was a very peaceful, loving community. They were a peaceful, loving community, peace loving community. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അവരെ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുകയും അവരെ പല ദിശയിലേക്ക് അവർക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരികയും പിന്നെ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് അവർക്ക് പോരാടേണ്ടി വരും. ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഇപ്പൊ പലസ്തീനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ റീസൺ കൊണ്ടാണ്. If they were not made to run away by Hitler,
now the situation in the West Bank and all these places, അതൊന്നും ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വുഡ് നെവർ ഹാവ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്രായേലിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനാണ്. ചെറിയൊരു വിഭാഗമാണ്, അവർക്ക് അവരുടെ നിലനിൽപ്പ്, അവരുടെ വിശ്വാസം അത് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറച്ച് ജനതയാണ്. അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഭയത്തിന്റെ മുകളിലാണ് പിന്നെ അവരെ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. And now they are considered to be one of the dangerous, not the dangerous, then one of the most advanced and sophisticated army in the whole of this world. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ അവരെ തന്നെ പടുത്തുയർത്തുന്നതാണ്. സോ മാർഗ മിൽക്കോ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ജൂ ആയിരുന്നു. നെതർലാൻഡ്സിൽ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബിഗ് ഫാമിലി ആൻഡ് ദ ഓൺലി സർവൈവർ ഓഫ് എ ഫാമിലി ഓൾസോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് മെൻകോ എന്നുള്ള പേര് മിൻകോ ആയി കൊടുത്താണ്. കാരണം ഇറ്റ് വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദി ഒഫീഷ്യൽ. ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അവരുടെ പേര് എഴുതുന്ന സമയത്ത് മെൻകോ എന്നുള്ള ആ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ബബലിനെ അവർ മാറ്റി ഐ ആക്കി വെച്ച് പോയതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ മിൻകോ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് നെയിം ഹാസ് സ്റ്റിക്ക്ഡ് ഓൺ ടിൽ നൗ. മരിച്ചിട്ടില്ല, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഡെഡ്. ഓക്കെ, ഷീ ഈസ് നിയർലി 100 years old now. ഓക്കെ, 100 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മാർച്ചിൽ. ആൻഡ് ഷീ വാസ് ബോൺ ഓൺ യെസ് മാർച്ച്, ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ 100 വയസ്സ് തികച്ചു അവര്. Okay, 31st March 1920. She was a journalist എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. She was a journalist and she was thrown out of her job by people who were supporting Nazis. അപ്പൊ ആ നാസി ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഹിറ്റ്ലറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലായിരുന്നു മാർഗ മിൻകോ എന്നല്ല, സാറ മിൻകോ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര്. ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേപ്പറിലായിരുന്നു, ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ഇതിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ മാനേജ്മെന്റ് വേ സപ്പോർട്ടിങ് മോർ നാസി മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ദേ തോട്ട് ദാറ്റ് Jews should be they should be kept away from all the main things. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയൊക്കെ നരകതുല്യമാക്കാമോ അതിനൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരെ പുറത്താക്കി. And after that, all these Jews were thrown out of their own houses. അവരുടെ നാട്ടിൽ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും അവരെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. And they were all concentrated into one area. ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് അവരെ തള്ളപ്പെട്ടു. Okay, then started the killing of Jews. Okay, പിന്നീടാണ് ആദ്യം അവരെ ഒരു വിഭാഗം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക, ഒറ്റപ്പെടും. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, അവരുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. പീപ്പിൾ, the businesses over here, they won't sell anything to that particular person എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നരക തുല്യമായി തീരും അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. So that was what the Nazi people, or the people who were siding Nazis, started doing to people, Jews എന്ന് പറയുന്നത്. ജൂതന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ആദ്യം അവരെ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചു, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് അകറ്റി, അവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് അവര് അകൽച്ച വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയായിരുന്നു ജൂതന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക പോലും എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു അന്ന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇവർക്ക് തോറ്റു പോകുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ they started mass killing of Jews. കൂട്ടത്തോടു കൂടി ആൾക്കാരെ കൊല്ലാനുള്ള ഇത് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. So Jews started running from all these people. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പലായനം എന്ന് പറയുന്നത്. പല രീതിയിൽ ഷിൻഡ്ലേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ കാണണം. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ഡിപിക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗ പീപ്പിൾ were trying to എന്താണ് പറയാ, ജീവിതം നിലനിർത്താനായിട്ട് അവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു ഇതുവരെ എത്തി. ആൻഡ് ഷിൻഡ്ലേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ വ്യക്തിയാണ് ഷിൻഡ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവറും ഉപയോഗിച്ച് കുറെ പേരെ രക്ഷിക്കുകയാണ്, ജൂതന്മാരായിട്ടുള്ള കുറെ പേരെ രക്ഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ആദ്യം അദ്ദേഹം അതൊരു ബിസിനസ് പോലെ നോക്കി,
പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഹ്യൂമാനിറ്റി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഹ്യൂമാനിറ്റി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ പോലും ഇതിലാക്കി, എന്താണ് പറയാ, പണയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജൂതന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയാണ് ഷിൻഡ്ലേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി, പിന്നെ പല രീതിയിലും പേരുകൾ മാറ്റിയും രൂപം മാറ്റിയും ഒക്കെ ഇവര് കിടക്കും. ആൻഡ് നിങ്ങൾ 10th പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒരു ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറി. ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻ ഫ്രാങ്ക്സ് ഡയറി? യാ. So Anne Frank's diary, there is a very big description of how Jews had to live in seclusion. നാസി പടയിൽ നിന്ന് ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, ഇറ്റ് നിയർലി വെൻ ഫോർ 1 year അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തോളം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമല്ല, മണിക്കൂറല്ല, they had to live in fear for the whole 1 to 2 years. വേൾഡ് വാർ കഴിയുന്നത് വരെ, even after that also there were still people who sided the Nazi movement. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേടിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ ക്രൂരതകൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ബട്ട് ഫോർ ദ ന്യൂ ജനറേഷൻ that is coming up, it doesn't know much about the hardships. Even those survivors, ഈ വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറും പ്രീ വേൾഡ് വാറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർഗ മിൻകോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കഥകളിലെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അതായത്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? കാരണം അവരുടെ ഫാമിലിയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും മരിച്ചുപോയി, ഇവര് മാത്രമാണ് സർവൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ വരുന്നതാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്റെ ഉറ്റവരും എന്റെ ഉടയവരും എല്ലാവരും തന്നെ എന്നെ വിട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്നെ മാത്രം എന്തിനാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ കഥയിൽ, ഓരോ കഥയിലും, ഓരോ കഥയിലും നമുക്കത് സ്പഷ്ടമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ മാർഗ മിൻകോ എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, മാർഗ എന്ന് പറയുന്ന പേര് അവർ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഫാമിലിയുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി, ഷീ വാസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബിക്കോസ് they were running from this Nazi army. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആദ്യം ജിനക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഇവർ ജനിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് അവര് ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് പോയി. ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്ന് അവര് വേറൊരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിലേക്ക് പോയി. there was no ജർമ്മൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, അവിടെയും ഒളിവിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കാരണം there were also people who sided the Germans. Okay, even though they were in different parts of Europe, ജർമ്മൻ മൂവ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം പേടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് they had to change their names. കാരണം ചില പേരുകൾ നമുക്കിപ്പോ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പേരിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ജാതി നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജൂസിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേരുകളുണ്ട്. ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് അന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു അത് ജൂ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ജൂതനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ പേര് കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു. സോ മെൻകോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജൂത ഫാമിലിയാണ് മിൻകോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സാറ മിൻകോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഷീ ചേഞ്ച്ഡ് ഹെർ നെയിം ടു മാർഗ. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് മാർഗ ഫയസ് ദാറ്റ് ഷീ ടുക്ക് ദ നെയിം. മാർഗ ഫയസ് ഒളിവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പേര് അവർ മാറ്റി മാർഗ ഫയസ് എന്നാക്കി. And later on, when everything settled, വേൾഡ് വാർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, when she came back to life, തിരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത്, she changed her name again back to Minko, but she kept the name Marga that she used it when she was hiding. ആ ഒരു പേരാണ് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So her name officially became Marga Minko. ഓക്കെ, ആൻഡ് മിൻകോയുടെ ശരിക്കും ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, ഒരു സിസ്റ്റർ, ഒരു ബ്രദർ ആൻഡ് മാർഗ, ഇത്രയും പേരായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഓൾ ഡൈഡ് എക്സെപ്റ്റ് മാർഗ. ബാക്കി എല്ലാവരും മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ദേ ഓൾസോ റാൻ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ, ബട്ട് ദേ വർ കോട്ട് ആൻഡ് ദേ വർ കിൽഡ്.
ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ്, പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അവരെ വധിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സിനാരിയോ. ഈ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഇതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. And the story that we are going to learn is called The Address. അപ്പം ദി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി ബേസിക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ്. മാർഗ മിൻകോ ആഫ്റ്റർ ഹൈഡിങ് ഫ്രം എവറിഥിങ് ഈസ് ഓവർ, എവറിഥിങ് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു നോർമൽസി, ആൻഡ് ഷീ ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഹർ ഹോം ടൗൺ വേർ വൺസ് her house was and all her memories were. അവരുടെ മെമ്മറീസ് അതിലേക്കെല്ലാം തിരിച്ചു വരവ് നടത്തുകയാണ് മാർഗ മിൻകോ. ആൻഡ് ഹൗ ഷീ ഡീൽസ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ദി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഒരു 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 ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മളൊന്നും ആ ഒരു ഇതുപോലൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മളൊന്നും കടന്നു പോയില്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ കൂടെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു യുദ്ധം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കും, പബ്ജി ബാൻ ചെയ്തല്ലോ, അത് വേറൊരു കാര്യം. പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെടിവെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്കൊരു ത്രില്ലിംഗ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഹു വാസ് ലിവിങ് ഇൻ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഫൈറ്റിംഗ്. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് we will have certain insecurities in our life. Okay, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യും. ആൻഡ് സ്ഥിരമായി സിറിയ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയും. നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിലും, ഓക്കെ, ഐ സർവൈവ്ഡ് ഫോർ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം വിൽ ഓൾവേസ് തിങ്ക് നെഗറ്റീവ്ലി. അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് എന്താണ് പറയാ, ചില വ്യക്തികൾ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ കുഡിൻ ബെയർ, അവർ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് അവർ പോകും. അവർ കാരണം അവര് അത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തോടായിരുന്നു, കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പൊടുന്നനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില് അവർക്ക് എല്ലാവരെയും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് then that person will think, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ചിന്തിക്കും, എന്തിനാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? Then they will fall into depression, and they will sometimes do very bad things like committing suicide or anything like that. Okay, അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ്. They fall into a psychological condition. It's very hard to come back from that. But these lessons, or these chapter, that the message that she tries to give us through these chapters is how to move on. Okay, how to move on. നമ്മള് പലർക്കും, നമുക്കെല്ലാം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് how to move on from a situation. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അവിടെ ഇട്ടേച്ച് ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ കണക്ഷൻസും നമ്മൾ വിടിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഹൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ഫ്രം വൺ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ലെസണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ഹാവ് ടു. സോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ലൈഫ് വാസ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ സർവൈവേഴ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് വാർ 2. ഓക്കെ, ഒരു വാർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2-3 കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഭയക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന്, കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലതും പറയാം. അത് ശരി, പാകിസ്ഥാൻകാർ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു 2-3 ബോംബ് കൊണ്ടിട്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇട്ടുകൂടാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു ഘോരം നമ്മൾ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടം, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ജനത ആരൊക്കെയാണ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം എൻഡ് ആയിരിക്കാം, ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്ട്രീം എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഒന്നും ബാധിക്കില്ല എന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മളെയും അത് ബാധിക്കും.
ബോർഡർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ ഡാമേജസ് നമ്മളെയും ബാധിക്കും അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി. ഓക്കെ. സോ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ബിഹൈൻഡ് ഒരു വാർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ നേടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹു സർവൈവ് സച്ച് തിങ്സ്, if they can overcome, if they can move on from what happened in their life, they live long എന്നുള്ളതും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർഗ മിൻകോയുടെ കേസ് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. ഷീ ഈസ് 100 നൗ. ബിക്കോസ് അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സഫർ ചെയ്യേണ്ടതിലെ ഏറ്റവും കൊടുമുടിയിൽ അവരെല്ലാം സഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് ലേൺ ടു മൂവ് ഓൺ ഫ്രം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. That is why she has survived for so long. ജീവിതത്തിൽ അവര് നേരിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയുമാണ്. ആ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നേരിട്ടത് കൊണ്ടതായിരിക്കാം അവർക്ക് ജീവിതം വളരെ ബ്രേവ് ആയിട്ട് നേരിടാൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ പലർക്കും പല കേസുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പല വാർത്തകളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ചെറിയൊരു കേസായിരിക്കും, നമ്മൾ ആലോചിക്കും എന്തിനാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിലും എത്രയോ അനുഭവിച്ച ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്തുണ്ട്, അതും തരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ആൻഡ് the previous day I was going through Facebook and I saw a video from TED. TED എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? TED എന്ന് പറയുന്നത് TED. TED എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ, മോട്ടിവേഷണൽ അല്ല, ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. TED പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരിതുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. TED ക്യാപിറ്റലാണ്, അല്ല, TED. ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്, മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത്, എൻകറേജിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വ്യക്തികളുടെ സ്പീച്ചസ് ആണ്. ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരാണ്. TED ഇന്ത്യ ഉണ്ട്, TED US ഉണ്ട്, TED UK ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് നടക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ലേഡിയുടെ ഒരു ടോക്ക് കേട്ടു. അവര് ഈ മൂവ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന, സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ, അതായത് വിത്തിൻ സം ഡേയ്സ്, ഷി ലോസ്റ്റ് ഹർ ഫാദർ, ഷി ലോസ്റ്റ് ഹർ സൺ, ഷി ലോസ്റ്റ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. 3 വ്യക്തികളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് നഷ്ടമായത്. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മൂവിങ് ഓൺ, വാട്ട് ഷി സേസ് ഇസ്, അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് മൂവ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, അവര് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു, ഷി മാരീഡ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് 4 ചിൽഡ്രൻ. ആ കല്യാണം കഴിച്ച വ്യക്തിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊച്ചും, ഇവരുടെ മുൻപത്തെ കല്യാണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊച്ചും, പിന്നീട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന 2 കൊച്ചുങ്ങളും കൂടി 4 കൊച്ചുങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത്. 4 ചിൽഡ്രൻ ദേ ഹാവ് ഗോട്ട്. ഷി ഹാസ് മാരീഡ്. പക്ഷെ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന്റെ ഓർമ്മകളാണ് അവരെ പുതിയൊരു സ്ത്രീ ആക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഓർമ്മ മറന്നുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്, ആ ഓർമ്മയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷി ഹാസ് മൂവ്ഡ് ഓൺ ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ. പലരും പറയും മൂവ് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ ജീവിതം നയിക്കണം. നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാര്യങ്ങള് എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊണ്ടാണ്. വാട്ട് ഷീ സേസ് ഇസ് സംവാട്ട് ട്രൂ. അവർ പറയുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ. മൂവ് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വാക്കിന്, ആ ഒരു ഫ്രേസിന്, വാക്കല്ല ഫ്രേസിന്, ആ മൂവ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസിന് പല മീനിങ്ങുകളാണ്, പല തലങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ബൈ ലീവിങ് എവറിഥിങ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. Those experiences are what makes us today. നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണോ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഴയകാല എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. ആൻഡ് വി ആർ ഏബിൾ ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് with the help of those experiences. So move on with those experiences, but don't let those experiences drag you behind. ആ പഴയകാല എക്സ്പീരിയൻസസ് നിങ്ങളെ തളർത്താതെ
അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. യൂസ് ദോസ് എനർജി that you got, or use those experiences that you got in your previous life to move forward, to move on എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. Same is what is being said over here in this lesson 2 called the address. വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ ആണ്, and we will go into that lesson straight away. Okay, I'll just share it, and in between I'll be showing some pictures also for you, because for you to understand, because it's a translated one. She writes in Nordic, the Netherlands in the ഭാഷയിലാണ് അവർ പറയുന്നത്. Okay, and this is a translated work called The Address by Marga Minko. Marga Minko is the pseudonym of Sarah Minko, born 31st March 1920. She is a Dutch journalist and writer. Her real surname was Menko, but an official accidentally switched the first vowel. Born in Ginneken to an Orthodox Jewish family, Minko began both as a trainee journalist on the British Courant in 1938. Following the German invasion of the Netherlands in May 1940, and even before proclamation of the occupying forces of anti-Jewish measures, she was fired by order of the newspaper's German sympathizing board. Okay. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നതും അവര് ഒളിവിലേക്ക് പോകുന്നതും അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതും അവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ. അവരുടെ ഫാമിലിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും അച്ഛൻ, അമ്മ, and all the other siblings. Okay, this short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. Holland is the unofficial name of the Netherlands. Okay, when she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. Okay, poignant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ evoking a keen sense of sadness or regret. സങ്കടം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കഥ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Go on to a different place, subject, activity, etc. എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. മൂവ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രേസിൻ്റെത്. പക്ഷേ മൂവ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫ്രേസ് പല തലങ്ങളാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓരോ തലത്തിലും അതിന്റെ അർത്ഥം മാറി മാറി വരും. ഹൗ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, do you still know me? I asked. This is how the lesson starts. Okay, do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. അപ്പം തുടക്കം ഇത് തന്നെയാണ്. ഓഥർ ഒരു വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയുള്ള ആ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്നെ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം വാതില് അധികം ഒന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. ചിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നാരോ ഓപ്പണിംഗ്, ടിപ്പിക്കലി വൺ ദാറ്റ് അഡ്മിറ്റ്സ് ലൈറ്റ്. ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മുഴുവനായിട്ട് തുറന്നിട്ടില്ല. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S's daughter. എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഫുൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഡോട്ടർ ആണ് ഞാൻ. ഓക്കെ. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. അപ്പോ വാതിൽ തുറക്കുന്നേതില്ല. ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി വാതിൽ തുറക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാതിലിനെ തള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ലേഡി, വീടിനകത്തുള്ള ലേഡി. പക്ഷെ അവരുടെ മുഖത്ത് തിരിച്ചറിവിന്റെ യാതൊരു ഭാവം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. She kept staring at me in silence. ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവരെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. Perhaps I was mistaken. അപ്പൊ ഓഥർ പറയാണ്, ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. I thought perhaps it isn't her. I had seen her only once. ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ ഈ ഒരു ലേഡിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ ലേഡി ആരാണെന്നുള്ളത് we will come to know. Fleetingly, and that was years ago. Fleetingly, for a very short time. ചെറുതായിട്ട് ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ അവര് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതും ഒറ്റ തവണ കണ്ടതും എങ്ങനെയാണ്? കുറെ നേരത്തേക്കില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു സംശയം ആ ഒരു ഓഥറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉളവായി. എന്തിനെ കുറിച്ച്? ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഷീ came to look for
is the real person or not. It was most probable that I had rung the wrong bell. ചിലപ്പോ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ തെറ്റായ വീട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. The woman let go of the door and stepped to the side. അപ്പോഴാണ് ആ നിമിഷമാണ് ആ ഒരു വാതിൽ ചെറുതായിട്ട് തുറന്നു പിടിച്ച വാതില് കൈ മാറ്റി മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്നു. ആ സമയമാണ് she was wearing my mother's green knitted cardigan. അപ്പം പച്ച നിറത്തിലുള്ള കാർഡിഗൻ. കാർഡിഗൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് that is what I am going to show you. ഓക്കെ, കാർഡിഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൂള് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓവർകോട്ട് പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. That is what I am going to show you. Right. You'll understand when you see it. Okay. This is what a cardigan is. കണ്ടു കാണും നിങ്ങൾ. ഇവിടെയൊക്കെ കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, സ്വെറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ? ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ്. ഈ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ സാധാരണ വുഡ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിലെ കാർഡിഗൻസ്. ഇപ്പൊ അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനായി മാറി, ഫൈബർ ഒക്കെ ആയി മാറി തുടങ്ങി. ബട്ട് ഇൻ ദ ഓൾഡ് ഡേയ്സ് ദീസ് ബട്ടൺസ് വേ മെയ്ഡ് ഓഫ്. ഇനി സ്വെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പുൾ ഓവർ എന്നൊന്നും പറയരുത്. ദിസ് ഈസ് എ കാർഡിഗൻ. ഓക്കെ, understood? You got the name now? Okay, so cardigans are what do you say, made of wool, knitted, sometimes knitty. അതായത് സാധാരണ നിറ്റിംഗ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നിറ്റിംഗ് നീഡിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് ഈ കാർഡിഗൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എന്നാ സാർ? കാർത്തിക് അല്ല, കാർഡിഗൻ. CARDIG. കാർത്തികൻ അല്ല, കാർഡിഗൻ. Don't do this, okay? Okay, cardigan. CARDIGAN. Okay. 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 And she was wearing her mother's blue knit. കാരണം each and everything നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ. when we are using things, have you ever noticed it? When we are using things, we will never care about it. നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ എന്താണ്, കണ്ണുള്ളപ്പോൾ അതിന്റെ വില അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഇതിനുണ്ട്. കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ വില അറിയത്തില്ല, കണ്ണില്ലാത്തപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. Okay, we never take care of, we never are interested in things that we are using daily. But when we lose something, we are more, അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരും. The same way, she knew instantly when she saw the woman wearing the cardigan, and the cardigan was her mother's, the green colored knitted cardigan. Okay, the wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. So the person she came looking for, ആ ഓദർ ആരെയാണോ തേടി വന്നത് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഓദറിന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി കാർഡിഗൻ ആണ് നോക്കുന്നത് എന്ന്, ഓദർ കാർഡിഗൻ ആണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവരെ തന്നെ വാതിലിന് പിന്നിലേക്ക് വീണ്ടും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ഓക്കെ, so she was right. She has come to the right place and it was not at all wrong. She was not on the wrong side at all. Okay, I knew now that I was right. Well, you knew my mother, I asked. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അമ്മയെ അറിയാമായിരുന്നില്ലേ? Have you come back? അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ്. വീണ്ടും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണോ? Said the woman. I thought that no one had come back. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആരും തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്നുള്ളത്. Only me. ഞാൻ മാത്രമാണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്, വേറെ ആരും തന്നെ ബാക്കിയില്ല. I am the only person surviving. All the others are dead. The door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. ഒരു വാട മണം. Stale, having a stale, mouldy and damp smell. സാധാരണ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ
മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തുണിയൊക്കെ നമ്മൾ തോരിയിടുന്നത് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ജാതി മണം വരും അല്ലേ? ഈ ഉണങ്ങാത്ത തുണിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നില്ലേ? സ്റ്റെയിലായിട്ടുള്ള ഒരു വാട മണം വരും. അറിയാമോ? മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന്? ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ ഒരു മണത്തിനെയാണ് മസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു മണം, മസ്റ്റി സ്മെൽ എമേർജ്ഡ്. ആ ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് അടച്ചപ്പോഴത്തേക്ക്, ഓക്കെ, someone has inside the house, someone has opened a door and closed it behind the passage. അവരുടെ ആ ഒരു വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോറാണ്. ആ ഡോറിന് നേരെ ഒരു പാസേജിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ആ പാസേജിൽ എവിടെയോ ഒരു ഡോർ തുറന്ന് പൂട്ടിയപ്പോൾ ഈ ഒരു വാടമണം അവർക്ക് ലഭിച്ചു. ഐ റിഗ്രറ്റ് ഐ കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ യു. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ സ്പെഷ്യലി ഓൺ ട്രെയിൻ. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടോക്ക് ടു യു ഫോർ എ മൊമെന്റ്. ഞാനിവിടെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യലി ഞാൻ ട്രെയിനൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ അവര് പറയാണ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺവീനിയന്റ് ഫോർ മീ നൗ, സെഡ് ദ വുമൻ. ഐ കാൺ സീ യു അനദർ ടൈം. എനിക്കിപ്പം നിങ്ങളെ കാണാൻ സൗകര്യമില്ല. ഐ കാൺ സീ യു നൗ. നിങ്ങളെ ഇപ്പം കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. വേറൊരു സമയം അപ്പൊ ഞാൻ വരാം, നമുക്ക് കാണാം. ഈ നോഡൻ, നോഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പൊക്കോളൂ എന്നുള്ളൊരു ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് കോഷ്യസ്ലി ക്ലോസ് ദ ഡോർ ആസ് ദോ നോ വൺ ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. കാരണം ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് മെല്ലനെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഐ സ്റ്റുഡ് വേർ ഐ വാസ് ഓൺ ദി സ്റ്റെപ്പ്. The curtain in front of the bay window moved. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഓഥർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ സംതിങ് എൽസ് ടു ഷോ യു. ബേ വിൻഡോ. ഓക്കെ, ഒരു വീടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആ പല ഭാഗങ്ങൾക്ക് പല പേരുകളാണ്. അപ്പൊ ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ. വൺ സെക്കൻഡ്, ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദാറ്റ്. ഇതല്ല. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിൻഡോ. ശരിക്കും അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ്, ഡോറിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനത്തെ ഒരു വിൻഡോ ആവശ്യമാണ്. കാരണം പുറമെ ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വിൻഡോയിൽ കൂടെ നോക്കി അവിടുന്ന് തന്നെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു വിടാം, അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽ തുറക്കാതിരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ബേ വിൻഡോസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത്. Okay, I'll show you what a bay window is. It looks just like this. And you see, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും. Here, this is called a bay window. ആണോ, വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതിങ്ങനെ തള്ളിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരാണോ നിൽക്കുന്നത് അവരെ കാണാം, ഇവിടെ ആരാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരെ കാണാം, ഇവിടെ ആരാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരെ കാണാം, ഇവിടെ ആരാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരെ കാണാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെയും കാണാം. അപ്പൊ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു 360 ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 180 ഡിഗ്രി വ്യൂ അവർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. കൊള്ളാം അല്ലെ? നല്ല സെറ്റപ്പാ അല്ലെ ശരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ വീടുകൾക്കൊക്കെ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുണ്ട്, പുതിയ മോഡേൺ വീടുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാം. ആൻഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ, ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ ബേ വിൻഡോ. ഇങ്ങനത്തെ വിൻഡോസിനെയാണ് ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. കേട്ടോ? ഓക്കെ, പൊളി സാധനമല്ലേ? പൊളി സാധനം എന്നാലേ. ഓക്കെ, അപ്പം പക്ഷെ അവിടെ അതിനുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ഫുള്ള് ഗ്രില്ലും അതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അടച്ച് ബന്ധുവസ്ഥാക്കി വെക്കത്തില്ലേ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബേ വിൻഡോ. അപ്പൊ അവിടെ ചെറിയൊരു അനക്കം അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. കാരണം ഷി വാസ് റിയലി ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. അവർ തേടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവർ കുറെ അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ച് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ എന്തിനാണ് അവർ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഷീ കോട്ട് എ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ടു റീച്ച് ദ പ്ലേസ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് മച്ച് urgent.
അത്രയും എർജൻസി ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ വാസ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് when the person she came looking for disregarded her. ഓക്കെ, അവരാരെയാണോ തേടി വന്നത് എന്താണ് പറയാ, അടച്ചങ്ങോട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അടച്ചങ്ങോട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു, കാണാൻ സൗകര്യമില്ല, വേറൊരു ദിവസം വാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷി വാസ് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആൻഡ് ഷി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അവർ there. പെട്ടെന്ന് അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ബേ വിൻഡോയിലുള്ള കേർട്ടൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തു. someone was watching her from the bay window. Okay, English. And someone was watching from the bay window. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. So the person who opened the door in the passage might have come to the bay window to watch or to look who was at the door. അപ്പൊ ഡോറിൽ ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയതായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ ചോദിച്ചു കാണും, ആ ഒരു ലേഡിയുടെ അടുത്ത്, വാതിൽ തുറന്ന ലേഡിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കാണണം ആരാണ് വന്നതെന്ന്. അപ്പം ആ ലേഡി ഉത്തരം പറഞ്ഞു കാണണം. എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? ഓ, നത്തിങ്. The woman would have said it was nothing. ഒന്നുമില്ല, ഒന്നിനും വന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. I looked at the name plate again. അപ്പോഴാണ് ആ നെയിം പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുന്നത്. ഡോർലിംഗ്, it said. DORLING ആണ്, DAR അല്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഡോർലിംഗ് അത് പേരാണ് കേട്ടോ, അവരുടെ പേരാണ്. ഡോർലിംഗ്, it said in black letters on white enamel, and on the jamb a bit higher the number 46. ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ, ഡോർലിംഗ് ആൻഡ് നമ്പർ 46. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ജാംബ്, JAMB, ജാംബ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ വാതിലിനല്ല, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ ജാർഗൺ ഉണ്ട്. ജാർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാക്കുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു വാതിലിന് ചുറ്റിനുമുള്ള വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വാക്കുകളാണ്. ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് ഒരു വാതിലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു വീടിന്റെ വാതിലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വാക്കുകളുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ കോൾഡ് വൊക്കാബുലറി ബിൽഡിംഗ് ടെക്നിക്സ്. ഇത്രയും നമ്മള് കട്ട്ല, അതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പം ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. നമ്മൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ, ലിൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ലിൻഡൽ വാർക്ക എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വാതിലിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനവാതിലിനും ഒക്കെ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ലിൻഡൽ വാർക്ക എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബിസിനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കട്ട്ല, അതെ, കട്ട്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കട്ട്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ദിലീപിന്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം കക്കുന്നത് എന്താണ്? കട്ട്ലകളായിരുന്നു അല്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ട്ല കക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എവിടെയൊക്കെ വീട് വെക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പോയി കട്ട്ല കക്കുന്നത്. ഏതായിരുന്നു? ക്രേസി ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയില് കട്ട്ല ഗോപാലൻ എന്നായിരുന്നു അവന്റെ പേര് അതില് അല്ലെ? ജാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട്ലയാണ്. ഈ ഒരു ഇതിനെയാണ് കട്ട്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ വാതിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെച്ചതല്ലല്ലോ, ഈ ഒരു ചുമരിലേക്ക് ഒരു തുളച്ച് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും മുകളിൽ. അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഹോൺസ്, HORNS, കൊമ്പുകൾ. അത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇനി ഈ വാതിലിനുള്ള ഡോർ നോബ് സിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്. ഈ ഒരു ചവിട്ട് പടി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലെ? വിൻഡോ സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആൻഡ് അതിനെയൊക്കെ സിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിനാണ് സിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലോക്ക് റെയിൽസ്, ഇവിടെയാണ് ലോക്ക് റെയിൽസ്, ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ലോക്ക് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെയാണ് സാധാരണ ലോക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് വാതിലിന്റെ ഏറ്റവും ഉറപ്പ് കൂടിയ ഭാഗമായിരിക്കും ഇത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് സ്റ്റൈൽസ്, STILES എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ നടുവിൽ കാണുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ചിത്രപ്പണിയൊക്കെ കുത്തുപണിയൊക്കെ വരുന്നത്, അതിനെയാണ് പാനൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം വാതിലിനെ ഇങ്ങനെ 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 4th ഡിവിഷൻ, ആ നടുവ് കൂടെ വരുന്ന ഡിവിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൺടെൽ.
ഓക്കെ. മൺഡേ ആൻഡ് റെയിൽസ്, താഴത്തെ മുകളിൽ ഇതൊക്കെ റെയിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വാതിലിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് ഡിഫറെന്റ് ജാർഗൻസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ഡോർ. അതിൽ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജാമ്പ് ആണ്. ജാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട്ലയാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് സാധാരണ നമ്പർ അടിക്കാറുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, കട്ട്ലയ്ക്ക് മുകളിലാണ്. എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട്, ഈ കട്ട്ലയ്ക്ക് മുകളിൽ നമ്പർ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വാർഡ് നമ്പർ അടിക്കും. ഓക്കെ. വാർഡ് നമ്പറും ഹൗസ് നമ്പറും അടിക്കും. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ഹൗസ് നമ്പറും വാർഡ് നമ്പറും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് ഈ കട്ട്ലയുടെ മുകളിലാണ് അടിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അതിനെയാണ് ജാം. അപ്പോ നെതർലാൻഡ്സിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നല്ല, അവിടെയും കട്ട്ലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. കട്ട്ലയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആ ഹൗസ് നമ്പർ അവര് കാണുന്നത്. ആ ഹൗസ് നമ്പർ എത്രയാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൗസ് നമ്പർ? പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം, ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൗസ് നമ്പർ എത്രയാണ് പറയൂ? 46. യെസ്, ഹൗസ് നമ്പർ. അപ്പോഴാണ് അവര് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നത്. അവര് വന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ്, അവർക്ക് തിരിക്കൊന്നുമില്ല. ഡോർലിംഗ് എന്നുള്ളത് പേരുണ്ട് അവിടെ. അത് വൈറ്റ് ഇനാമലിൽ ബ്ലാക്ക് ലെറ്റേഴ്സിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്പർ 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അമ്മ എനിക്ക് നൽകിയ അഡ്രസ് ആണ്. ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ആണ്. It had been in the first half of the war. അതായത് വേൾഡ് വാർ. ദ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേൾഡ് വാർ ആണ്. വേൾഡ് വാർ 2 ആണ്, 1 അല്ല. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്, തുടക്കത്തിൽ ആയിരുന്നു അമ്മ എന്നോട് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഐ വാസ് ഹോം ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ്. വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തോ ആവശ്യത്തിനായിട്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ക് മീ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദാറ്റ് സംതിങ് ഓർ അതർ അബൌട്ട് ദ റൂംസ് ഹാഡ് ചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ വ്യത്യാസമുണ്ട് വീട്ടില്. പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന വീടല്ല, എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് വീട്ടില്. ഐ മിസ്ഡ് വേരിയസ് തിങ്സ്. പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വീട്ടിലില്ല ഇപ്പോ. ഓക്കെ. അപ്പം വീട്ടിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോയുടെ സ്ഥാനം മാറിയാൽ പോലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റിയാൽ പോലും നമുക്കത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും. അതാണ് ഈ പെൺകുച്ച് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആ വീട്ടിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പെണ്ണും മനസ്സിലാക്കി. മൈ മദർ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ്. ഐ ഷുഡ് ഹാവ് നോട്ടീസ് സോ ക്വിക്ലി. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താണ് പറയാ ആശ്ചര്യമായിരുന്നു. Then she told me about Mrs. Darling. അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ മിസ്സിസ് ഡോർലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അവരടുത്ത് പറയുന്നത്, ഓഥറിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. Acquaintance, ചെറിയ പരിചയം മാത്രമുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. കുറെ കാലമായിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഒരു സമ്പർക്കം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് ആ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ, ആ ഒരു ലേഡി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സ്ഥിരമായിട്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണെന്നുള്ളത് വി വിൽ കം ടു. എ പേഴ്സൺ വൺ നോസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബട്ട് ഹൂ ഇസ് നോട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് അല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് അക്വൈന്റൻസ്. ജസ്റ്റ് പരിചയം മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ. ബട്ട് ഷി വാസ് നോട്ട് എ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ഡോർലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, മിസ്സിസ് ഡോർലിംഗിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഓഥർ കേൾക്കുന്നത്. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. അപ്പൊ വാർ തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പരിചയം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന മിസ്സിസ് ഡോർലിംഗ് ഉടൻ തന്നെ ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു, വീണ്ടും പരിചയം പുതുക്കുന്നു. പിന്നെ പരിചയം പുതുക്കിയതിനു ശേഷം സ്ഥിരമായി അവരെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. ഇനി എന്തിനാണ് അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് we will come to know in the next part, and that is നാളെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് we will come know. Okay, so today we will stop the lesson over here. ഇവിടെ നമുക്ക് നിർത്താം. Okay.
and we'll continue the class tomorrow. Okay. Thank you very much, all of you, for spending your time with me, and we'll meet tomorrow once again. Thank you very much. Have a nice day. Live well, live safe, live strong.